واقعہ کربلا کی قسط نمبر 70 کل آپ تک پہنچی، جس میں ذکر ہوا تھا ابو المؤخر کی روایت کے بارے میں، جس میں ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر نقاب پوش تھا۔ وہ رو رہا تھا زارو قطار اور توبہ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ واقعہ تو بہت لمبا تھا، آپ نے اسے سماعت بھی فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں کوفہ و شام کے ساتھ وہ سلوک کروں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ جنگ کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے جنوں اور انسانوں کے سردار، میرے ساتھ آنے والے ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں حکم فرمایا جائے کہ ان 50 آدمیوں کو ہلاک کر دیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہیں کریں۔ فرشتوں کے پاس آتشی حربے تھے، وہ جس پر حربے کا وار کرتے اس پر آگ گرتی اور وہ جل جاتا، یہاں تک کہ 49 آدمی ہلاک ہو گئے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، الایمان یا رسول اللہ، یہ نقاب پوش جس کا واقعہ پیچھے بیان ہوا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان کی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جا اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اور مجھے یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ہے۔ اہل حرم نے پوچھا، تو نے نقاب کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس سے کہا کہ اس واقعہ کے حال سے میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ لوگوں نے نہایت اصرار کے بعد اس کا نقاب اٹھایا تو اس کا چہرہ سور کی طرح تھا اور اس کے دانت سور کی طرح منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ سادات و مشائخ حرم نے اس سے کہا، ہم سے دور ہو جا تاکہ تیری بدبختی حاضرین کو نہ پہنچے۔ اس شخص نے نقاب چڑھایا اور حرم سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ حرم سے 10 قدم ہی دور گیا تھا کہ اس پر فضا سے بجلی گری اور اس بدبخت و ناپاک کو جلا ڈالا۔ معتبر روایان کرام سے روایت آئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے لشکر کے تمام امراء، سردار، پیادہ و سوار، خادم و مخدوم قدر آرام کرنے کے لیے فرات کے کنارے پر پہنچے اور خوشی سے پانی پیتے تھے، مگر تھوڑے ہی زمانہ میں ان میں سے ہر شخص اہل جہان کے عبرت کے لیے عقوبت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ شہادت و نبوت میں صحت کے ساتھ روایت آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے قاتلوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مرنے سے پہلے ذلیل و خوار نہ ہوا ہو اور قتل یا دوسری مصیبت میں نہ مبتلا ہوا ہو۔ کنز الغرائب میں روایت آئی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جابر بن یزید ازدی نے آپ کی معزز دستار مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی تو وہ اسی وقت دیوانہ ہو گیا اور اس کے دماغ میں اس قدر خبط آ گیا کہ اسے زنجیروں میں جکڑنا پڑا اور وہ اسی قید میں مر گیا، اور سلسلۃ ذرعها 70 ذراع کی زنجیر میں جکڑا گیا۔ حجون خضرمی نے آپ قمیص مبارک آپ کے جسم مبارک سے اتار کر پہن لی تو وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کی قمیص مبارک میں 117 سوراخ تھے جو آپ کے جسم پر آنے والے زخموں اور جراحت کے نشان تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی قمیص مبارک کو عبد الرحمن بن حسین نے پہنا تو وہ مبروس ہو گیا اور اس کے داڑھی کے بال گر کر اہل عالم کے لیے عبرت کا سامان بن گئے۔ اسود بن حنظلہ نے آپ کی تلوار کو لیا تو وہ کوہر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کے تمام جسم سے گوشت گر گیا۔ مالک بن یسار بن جوشن نے امام کو پکڑا تو پاگل اور دیوانہ ہو گیا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر پتھر پھینکتے۔ بالآخر ایک شخص مذاق میں اسے پتھر مار رہا تھا کہ ایک پتھر اس کے سر پر لگا اور اس کا بھیجا بکھر گیا۔ شواہد و نبوت میں روایت آئی ہے کہ شمر بن ذوالجوشن لعنت اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام کے سامان سے کچھ سونا ملا، جس میں سے قدرے سونا اس نے اپنی بیٹی کو دیا۔ اس کی بیٹی نے وہ سونا زیور بنانے کے لیے سنار کو دیا۔ سنار نے جب اس سونے کو آگ میں رکھا تو وہ غبار بن کر اڑ گیا۔ شمر نے سنار کو بلا کر باقی ماندہ سونا اس کے حوالے کیا اور کہا، اسے میرے سامنے آگ پر رکھ۔ جب سنار نے اسے آگ پر ڈالا تو وہی ناپید ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ شہزادہ بطول علیہ السلام کے بچے ہوئے اونٹوں کو ان بدبختوں نے ذبح کیا اور جب ان کا گوشت پکایا گیا تو وہ اس قدر کڑوا تھا کہ کوئی شخص اس میں سے ایک لقمہ بھی نہ کھا سکتا۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों की इस दुनिया में सदा और उनका मुख्तलिफ किस्म की जिल्लत और ख्वारी में मुब्तला होकर कत्ल होना इब्राहिम बिन मालिक बिन अश्तर और मुख्तार सख्फी और दूसरे मुहिब्बान अहले बैत के हाथों से बेहद मुसीबतें उठाना किताबों में बहुत ज्यादा मज़कूर है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह मिरातुल जिनान में रवायत लाए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के थोड़े अरसे बाद ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर कूफा के दारुल अमारत में लाया गया और उसका खबीस और मज़मूम सर वहीं रखा गया जहां इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम का मतीब मुकर्रम सर रखा गया था। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अपनी सनद के साथ अमारा बिन उमर से नकल करते हैं कि जब इब्न ज़ियाद और उसके साथियों के साथ कूफा में लाए गए तो जहां सर रखे हुए थे मैं वहां पहुंचा तो लोगों को ये कहते हुए सुना कि आ गया। अचानक एक सांप आया और उस सर के दरमियान फिरता हुआ इब्न ज़ियाद के नथने में घुस गया और थोड़ी देर उसके अंदर फिरने के बाद बाहर आकर चला गया और लोगों की नजरों से गायब हो गया। लोगों ने फिर नारा लगाया कि आ गया तो उस सांप ने दोबारा आकर वही अमल दोहरा दिया और फिर चंद बार उसने ऐसा ही किया। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उलमा ने फरमाया है उससे उसका अमल फेल का बदला मिला है जो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ किया था और ये उसके अज़ाब की ज़ाहिर अलामतें हैं। ये वाक़या शवाहिदुन नबुव्वत में मज़कूर है। शवाहिद नबुव्वत में ये रवायत भी आई है कि उन बदबख्तों में से एक शख्स ने खुतबा पढ़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर इजहार मसरत किया। इसी रात को मदीना मुनव्वरा में आवाज सुनी गई और आवाज देने वाला नजर न आया। लोगों ने सुना कि उसने 3 शेर कहे जिनमें से एक ये है, अय्युहल कातिलूना जहला हसीना अबशिर व अबाल अज़ाब वल तनकील। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहालत और बेवकूफ़ी से शहीद करने वालों तुम्हें दोज़ख की आग अज़ाब और सजन सजीन में कैद होने की बशारत हो। दूसरे शेर का माना यह है कि अरवाह अंबिया मलाइका और गिरोह मुक़र्रबीन में से जो भी आसमान में है वो तुम पर लानत करते हैं। तीसरे शेर का माना यह है कि तुम पर सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और साहिब अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत की जाती है। शवाहिद नबुव्वत में रवायत आई है कि रूम के गाज़ियों में से एक शख्स ने कहा, मैंने एक कलीसा में ये लिखा हुआ देखा है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाली उम्मत क़यामत के दिन उनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद रखती है? मैंने पूछा ये किसने लिखा है? लोगों ने कहा हम नहीं जानते। अबुल मवाखिर ने लिखा है कि ये 4 शेर हैं। इन शेरों की तारीख तहरीर का हिसाब ये लगाया गया है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 3000 साल पहले लिखे गए थे। इस शेर का मतलब ये है कि क्या ये उम्मीद रखते हैं और ये इस्तिफ़हाम ताज्जुब की बिना पर है, यानी कैसे उम्मीद रखता है वो गिरोह जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया कि उनके नाना जान क़यामत के दिन उन लोगों की शिफाअत करेंगे। और ये ताज्जुब खेज़ अमर है कि कोई शख्स किसी के बेटे को जुल्म जफा के साथ कत्ल कर दे और मजलूम मकतूल का बाप उस शख्स की शिफाअत करे। इनायत इलाही की उम्मीद और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत ये है कि फज़ल खुदाबंदी की बख्शिश और लुत्फ़ अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन मुसीबत ज़दगान आखिर ज़मान का कामिल व अकमल हिस्सा है जो शाह शहीदा की मजलिस काम में दीदा गरियां और सीना वरियां के साथ हाजिरी देते हैं और शुहादाए करबला की हकायात जिगरसोज और रवायात गम अंदोज सुनते हुए कुर्बत हासिल करते हैं। उम्मीद है कि शहादत और सआदत का शरबत नोश करने वाले और सआदत का खिलात पहनने वाले इस किताब के मुसन्नफ और मुतरजम और इसके पढ़ने वाले सुनने वाले और जो मैंने आप तक पहुंचाया और ये छापने वालों को अजर सवाब से महरूम और बेबहरा नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला जो मैंने आप तक पहुंचाया पैगाम इस पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत का अदब इहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हौज़ कौसर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और चारों यारों की और अहले बैत की कुर्बत नसीब फरमाए और जामे कौसर नोश फरमाना नसीब फरमाए आपके हाथों से। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज किताब का इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला आगे नई कोई सिलसिला शुरू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।